السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 25 اگست 2025 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ اپیل برائے دعائے صحت و شفا یابی، محدث عصر فقیہ وقت حضرت اقدس مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، صدر مفتی و شیخ الحدیث جامعہ بنوریہ عالمیہ کی طبیعت انتہائی علیل ہے۔ آپ سبھی حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ پر حضرت کا سایہ تا دیر تک قائم و دائم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب انتہائی رنج و علم کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ برطانیہ انگلینڈ کی موقر شخصیت دارالعلوم ڈیوزبری مرکز انگلینڈ کے شیخ الحدیث مفتی اعظم حضرت اقدس مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی قدس الروح کے خلیفہ اجل حضرت اقدس مولانا مفتی محمد موسیٰ بدات صاحب رحمۃ اللہ علیہ باٹلی انگلینڈ طویل عدالت کے بعد ابھی کچھ دیر قبل اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، پسماندگان و متعلقین و متوسلین و شاگردان رشید کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، امت کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب آسام سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ وہاں کے مکھیہ منتری نے کہا کہ مجھے محمود مدنی مل گئے تو انہیں بنگلہ دیش بھیج دوں گا۔ جمعیت کے صدر کے لیے وزیر اعلیٰ آسام نے استعمال کی سخت زبان۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے جمعیت علماء ہند کی جانب سے ان کی برطرفی کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مسلم تنظیم کیا چاہتی ہے۔ ابھی اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کا رد عمل نہیں آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آسام نے کہا کہ اگر مجھے جمعیت کے صدر محمود مدنی مل گئے تو میں انہیں بنگلہ دیش بھیج دوں گا۔ سرما نے موریگاؤں میں ایک پروگرام کے موقع پر میڈیا سے یہ دھمکی آمیز بات کہی۔ واضح ہو 1919 میں قائم ہونے والی جمعیت علماء ہند کو ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی اور با اثر تنظیم سمجھا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ آسام نے اپنے برہا انگولی یعنی انگوٹھا دکھایا اور کہا، میں بھی جمعیت علماء کو سرکاری طور پر انگوٹھا دکھا رہا ہوں۔ اس انگوٹھے میں ایک آسامی خون، طاقت اور ہمت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کانگریس جمعیت کی بی ٹیم بن گئی ہے اور آسام کے لوگوں کے خلاف ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اگر کوئی آسام کے وزیر اعلیٰ پر حملہ کرتا ہے، چاہے وہ کانگریس یا کسی اور پارٹی سے ہو، ہم احتجاج کریں گے، کیونکہ آسام کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا، جمعیت کو نہیں۔ وزیر اعلیٰ سرما نے ریاست میں کانگریس کی قیادت پر بھی تنقید کی، اسے نامعلوم لوگوں کا سردار قرار دیا اور کہا کہ وہ مقامی آسامی برادریوں کے نمائندے نہیں۔ سی ایم سرما نے جاگیروڈ میں ایک نئی سیمی کنڈکٹر پلانٹ کے خلاف کانگریس قائدین کے پہلے احتجاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ان کی غلط ترجیحات کا پردہ فاش ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ آسام نے یہ واضح نہیں کیا کہ نامعلوم لوگ کون ہیں۔ انہوں نے اپنی یوم آزادی کی تقریر کے دوران بھی مسلمانوں کے بظاہر حوالے سے یہ تاثر کئی بار استعمال کیا تھا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ جمعیت کے صدر مولانا محمود مدنی نے کانگریس کے دور حکومت میں ان اساتذہ کے تقرری کو روک دیا تھا جنہوں نے ٹیچر اہلیت ٹیسٹ BAT پاس کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ مدنی ایک موقع پر جب میں وزیر تعلیم تھا، انہوں نے TAT اساتذہ کے تقرری نہیں ہونے دی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ جمعیت کی ورکنگ کمیٹی نے بدھ کے روز مولانا محمود مدنی کی صدارت میں ہونے والی ایک میٹنگ میں آسام میں بے دخلی کی مہم پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جس نے 50,000 سے زیادہ خاندانوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اس میں جمعیت علماء ہند نے ایک قرارداد کو منظور کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے ہندوستان کے آئینی حکام، خاص طور پر بھارت کے صدر اور چیف جسٹس آف انڈیا سے فوری طور پر آسام کے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے اور ہیٹ اسپیچ کے لیے ان کے خلاف مجرمانہ کارروائی شروع کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہیں دوسری جانب بڑی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ یہ درندے ہیں، انہوں نے جہیز کے لیے میری بیٹی کو جلا کر مار ڈالا، لڑکی کے باپ کا درد جھلک پڑا۔ گریٹر نوئیڈا کے سرسا گاؤں میں مبینہ طور پر جہیز کے لیے ایک شادی شدہ خاتون کو زندہ جلانے کے دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد خواتین کے تحفظ کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لڑکی کے باپ نے ملزم اور اس کے اہل خانہ کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہے، ان کی بیٹی کو جلانے والے راکشسوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اسی دوران
मुलजिम शौहर विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। मुलजिम को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजे जाने पर मुतासिरा के वालिद भकारी सिंह पायला ने कहा कि हमारे वकील कार्रवाई करेंगे, इंतजामिया हमारे साथ ताउन कर रही है, उसे हिरासत में भेज दिया गया है। हम पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन हैं, हमें उम्मीद है कि अदालत हमें इंसाफ देगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सीएम योगी तो छोटे मुजरिमों पर बुलडोजर चलाते हैं और फिर ये लोग तो बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। वाक़े पर सियासी रहनुमाओं के रद्द अमल। इस वाक़े के बाद सियासी लीडरान ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। JDU के रहनुमा कैसी त्यागी ने कहा, आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत जैसे मुल्क में जहेज़ के लिए ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है, जो कि किसी भी दूसरी सूरत हाल से ज़्यादा शर्मनाक है। सख्त क़वानीन बनाए जाएँ ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके। इससे पहले कांग्रेस लीडर सुप्रिया शेरवंत ने कहा कि आधा मुल्क जानना चाहता है कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम कब रुकेंगे। ख़वातीन दफ्तरों घरों में महफूज नहीं हैं। जहेज़ की लालच में ख़वातीन को कत्ल करने वालों को सजाए मौत दी जानी चाहिए। मुजरिमों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और सवाल उठेंगे कि क्या यही वजह है कि वो इतने बेखौफ हो रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस मामले में मुलजिम विपिन भाटी को अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। मुलजिम की माँ और मुतवफ़िया की सास को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहेज़ के लिए कत्ल के मुलजिम शौहर विपिन भाटी को पुलिस ने मुबैना इनकाउंटर में ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुलजिम का दावा, बीवी ने खुदकुशी की। मुलजिम विपिन भाटी ने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद ही मर गई। मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई होती है, ये बहुत आम बात है। मुतवफ़िया के बाप भकारी सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की शादी दिसंबर सन 2016 में गांव में हुई थी। शादी में एक स्कॉर्पियो और दीगर सामान दिया गया था। उनका इल्ज़ाम है कि इतना कुछ देने के बावजूद ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए का मुतालबा करना शुरू कर दिया। इसके लिए वो बेटी को हिरासा करते थे। वालिद ने यह भी बताया कि उसने उनकी डिमांड पूरी करने के लिए एक और मोटरसाइकिल दी, लेकिन हरासानी का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने मुलज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वहीं दूसरी जानिब असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों, पार्लियामेंट के किरदार और मुस्लिम कम्युनिटी की सियासी और समाजी पसमानदगी पर खुलकर बात की। लंदन के लिंकन्स इन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने वाले ओवैसी अपोजिशन के सफ़े अव्वल के रहनुमाओं में से एक है और उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किए गए 3 तरमीमी बिल की सख्त तनकीद की। जब उनसे पूछा गया मानसून सेशन के आखिरी दिन ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के अलावा ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई, हुकूमती बिल्स बगैर सवालनामा या अराकीन पार्लियामेंट के सवालात के मौक़े के मंजूर किए जाते हैं। जवाब में ओवैसी ने कहा, अगर पार्लियामेंट काम करती है तो यह हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा है। हमें अपने वोटरों के सामने जवाबदेह होना है जिन्होंने हमें रुकने पार्लियामेंट बनाया। अपोजिशन का किरदार हुकूमत से सख्त सवालात पूछना और उसे बेनकाब करना है। अगर पार्लियामेंट काम न करे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुक्मरान जमात को होता है। कभी कभी अपोजिशन को अहम मसाइल पर एहतजाज करना पड़ता है, चाहे हुकूमत बहस ना चाहे। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान तमाम तकरीरों और मबाहिस के बाद हुकूमत दिफाई पोजीशन में आ गई और वह कुछ सवालात के जवाबात न दे सकी। ये बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है और यह हुकूमत अपनी अक्सरियत की वजह से अहम बिल रात के अंधेरे में मंजूर कर लेती है। ओवैसी से जब ये पूछा गया कि एक राय यह है कि भारत में मुसलमान खुद को कोने में समझते हैं, लेकिन आपकी सियासत इन सीटों तक महदूद है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और ये मुस्लिम वोट तकसीम करती है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस दावे पर किसी के साथ बहस करने को तैयार हूँ। मेरा मुकाबला करना किसी खास पार्टी को कैसे फ़ायदा देता है, उसका कोई किरदार नहीं। एदाद व शुमार बताते हैं कि NDA इत्तेहाद को 50% वोट हिंदू वोट मिल रहे हैं। मुसलमान न सिर्फ समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा हैं बल्कि सियासी तौर पर भी। असल सवाल यह है कि बीजेपी को इतनी बड़ी तादाद में अक्सरियती कम्युनिटी के वोट लेने से कैसे रोका जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि अगर वो मुझे इसका क्रेडिट देना चाहते हैं तो मैं कबूल करने को तैयार हूँ, क्योंकि यह मुझे भारतीय सियासत में ज़्यादा अहम बनाता है। लेकिन असल मसला यह है, गुज़िश्ता बार सीमांचल में हम बाबू सिंह कुशवाहा के साथ इत्तेहाद का हिस्सा थे। हमें 19 सीटें दी गई, हमने 5 जीती, बाकी 6 पर RJDU इत्तेहाद जीता। अगर हमारे उम्मीदवारों के वोट जोड़े जाएं तो वो भी NDA को फ़ायदा न देते। बाकी 9 सीटें NDA ने जीती, हमारे वोट RJDU इत्तेहाद को जितवाने में मदद न करते। अब वोट चोरी का मामला है, किसने मेरे 4 MLAs चोरी किए? जब यही शिवसेना कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हुआ तो उसे जमहूरियत का कत्ल कहा गया, लेकिन मेरे 4 MLAs छीनना क्या गांधी इज़्म है? नाज़रीन व सामिईन, ये थी आज की अहम रिपोर्ट।
آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔